نبیوں کے سردار امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آراستہ ہے۔ اس کو آراستہ کرنے میں جان فشانی اور جد و جہد کرنے والے مرکزی میلاد النبی کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ایم اے حسیب صاحب ایڈوکیٹ کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بسط خلوص و احترام درخواست گزار ہوں ہمارے ایک مہمان عالم دین کے جو ہماری دعوت پر فرخ آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، نہایت فعال اور متحرک عالم دین ہے۔ آپ جمعیت علماء کے فرخ آباد کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور ملی اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے بڑی مہمات چلا رہے ہیں اور بہت سے مارکے آپ نے سر کیے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں بسط احترام حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی فرخ آبادی سے دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اسوہ حسنہ پر سیر حاصل روشنی ڈالیں اور ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی۔ پوچھ لو تو ڈال لو آدھا ہی یار دقت ہو گئی۔ کتنا وقت ہے؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام اور باوقار حاضرین مجلس، یہ اجلاس اور یہ محفل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ایسا تذکرہ جو امت کے لیے نفع بخش ہو، سننے والوں کے لیے سود مند ہو، اور اس تذکرے سے زندگیوں کو نیا رخ ملے، نیا موڑ ملے، نظریات میں اور فکر میں جلا حاصل ہو۔ یہ مجلس اس لیے منعقد کی گئی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی ایم اے حسیب صاحب جو اس مجلس کے روح رواں اور کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی ہے، اپنی گفتگو میں ایک گائیڈ لائن دی۔ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجلس کے مقاصد کے متعلق کچھ کام کی باتیں کہلوائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو چیز چرچا کا وشے بنتی ہے
پوائنٹ آف ڈسکشن ہوتی ہے اور جس پر گرما گرم بحثیں اور ہاٹ ٹاک ہوتی ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق رسول۔ اپنے اپنے انداز میں لوگ اسے پریبھاشت کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اس کی توصیف اور تعریف، وضاحت اور تشریح کی جاتی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے ہماری زندگی کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقائد کا اور ہمارے پورے مینشن کا، پورے مومنٹم کا، کہ بغیر اس کے ہماری زندگی کی سمت طے نہیں ہو سکتی، جہت طے نہیں ہو سکتی، اور اس کے بغیر ہم منزل نہیں پا سکتے۔ تو بہتر تو یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے جلو میں چلتے ہیں اور وہاں سمجھتے ہیں محبت کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود درسگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں محبت سکھلائی کس طرح، اور ان جانثار اور ہونہار اور قابل اور اہل شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت کا سلیقہ کیا سکھلایا۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارا آئین اور دستور اور قانون ہے، یا کوڈ آف کنڈکٹر ہے، یا ضابطۂ اخلاق ہے، سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ اور مخزن ہے قرآن کریم۔ بڑی عجیب بات ہے، تلاش بسیار کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے لفظ محبت استعمال نہیں کیا۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مختلف قسم کی آیات ہیں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اس ضمن میں تو یہ لفظ آیا ہے، لیکن یہ مشترک، اس میں جہاد بھی شامل ہے، اس کی محبت بھی شامل ہے۔ بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ محبت استعمال نہیں کیا گیا۔ بہت عالی مضامین ہیں اس میں۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت وقیع الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے زیادہ وقیع الفاظ کیا ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضور کے بول کی قسم کھا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آخری آیت ہے، وَقِيلِهِ يَا رَبْ، قسم ہے تیرے یا رب کہنے کی۔ آپ اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یا ان کے اوپر محبت نیوچھاور کرنے کے لیے جو تعبیرات پیرائے یا سپاس و منقبت کے لیے جو الفاظ اور کنائے ہو سکتے ہیں، وہ بلیغ سے بلیغ تر استعمال ہوئے، لیکن لفظ محبت استعمال نہیں کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور کی جان کی قسم کھائی، پارہ نمبر 14 سورہ ہجر میں، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے اس طرح مخاطب کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرا ذکر بلند کر دیں گے۔ اور اب بات اگر تقابل کی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی بلند شخصیت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد میں آنے والوں کی زبان پر میرا ذکر خیر جاری کر دینا۔ انہیں دعا کرنا پڑ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قرآن کریم کی 2 آئیکن پرسنالٹیوں میں سے ہیں، قرآن کریم نے 2 کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا، نمونہ بنا کے پیش کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سب کے ہیں، لیکن ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کا کردار 99% قابل تقلید، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار 100% قابل تقلید۔ اب 99 اور 100 کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں علماء کی گرفت نہ ہو جائے کہ پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ استعمال کیا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ أُسْوَةٌ حَسَنَہ کے جو الفاظ 2 جگہ استعمال ہوئے ہیں، ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کا مطلب ہے ایک پرفیکٹ آئیڈیالوجی، کمپلیش نمونہ۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک آپشن ہے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر عمل ہر اسٹیپ قابل تقلید و عمل ہے، لیکن ان کا وہ قول قابل تقلید نہیں ہے جو انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ بنا کر کے پیش کیے، دونوں کو اسوہ بنا کر کے پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی توحیدی سرگرمیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز نچھاور کی جا سکتی ہے. اس کے سلسلے میں جو انہوں نے مثالی کردار پیش کیا، اس کو قرآن کریم نے جس انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، کسی کو اتنا زبردست خراج تحسین پیش نہیں کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعبیرات بہت بلیغ استعمال ہوئی ہیں، لیکن لفظ محبت استعمال نہیں ہوا کہ حضور سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس میں چوری ہوگی، اس میں چور دروازے کھلیں گے، اس لیے کہ محبت دل کے ایک جذبے کا نام ہے، محبت دل کے ایک احساس کا نام ہے، محبت ایک پاکیزہ تمنا اور آرزو اور فکر کا نام ہے. ہر آدمی دعویٰ کر سکتا تھا مجھے محبت، اور بچ نکلتا صرف دعویٰ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چور دروازے سارے بند کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم قرار دے دی کہ تمہیں نبی کی اتباع کر کے دکھانا پڑے گا. اگر تم محبت کرتے ہو، اگر تم نبی سے محبت کرنے والے ہو تو اتباع کر کے دکھاؤ. اور ظاہر ہے کہ محبت سے ایک اسٹیپ اوپر جائیں گے، اتباع سے محبت اپنے آپ پوز ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی کی طرح بنیان پہنتے ہیں، کسی کی طرح جوتے پہنتے ہیں، کسی کی طرح پینٹ پہنتے ہیں، کسی کی طرح کرتا پہنتے ہیں، کسی کی طرح امامہ باندھتے ہیں، سارا زمانہ جان لے کہ یہ ان کا فالوور اور فین ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اتباع محبت سے بھی اوپر کا، بلکہ محبت ایک دعویٰ اور کلیم ہے، اور اتباع اس کے لیے فیکٹ اور ایویڈنس ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی جتنی بھی آیات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ سب سے مرکزی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی. کہ قل، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کیجئے، اس سندیش کو لوگوں تک پہنچائیے، یہ میسج فارورڈ کیجئے اپنی امت میں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. یہی تو زندگی ہے نا ہماری، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر کے دکھلائیں. یہی زندگی ہے نا، یہی ایمان کا حاصل ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. اتباع کے معنی فٹ مارکس پر چلنا، پد چنھوں پر چلنا، کسی کو فالو کرنا. اطاعت کہتے ہیں بات ماننا. تو فاتبعونی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں. آپ لاکھ دعویٰ کرتے رہیے، لاکھ دعویٰ کرتے رہیے، نہیں مانے گا کوئی. بغیر دعوے کہ آپ نبی کی ویش بھوشا میں ہیں، نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے رہن سہن کا، حلیہ اور پوشاک کا اور معاشرت کا، اگر اس پر آپ قائم ہیں تو نابینا بھی ٹٹول کے بتا دے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ. پھر کسی استدلال کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی استشہاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اتباع. اب دیکھیں بہت جامع آیت ہے، اس میں سب کچھ ہے، پورا فارمولہ بتلا دیا. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو جو انسانی زندگی کا ماحصل ہے، فاتبعونی، تو نبی کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، دوسری گارنٹی یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے تو تمہارا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے اعمال کے نام پر کہ ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں، وہ گارنٹی یہاں شامل ہے. یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر یہ خیال دل میں ہو کہ گناہ تو اتنے کر رکھے ہیں کیسے معاف ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا واللہ غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے. گناہوں کی بلندی کی طرف مت دیکھو، ان کی زیادتی کی طرف مت دیکھو. پھر پورے مضمون کو دوبارہ سے بیان کر دیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ ان سے کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں.
फ़इन तवल्लव, और अगर ऐसा नहीं किया फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से मोहब्बत नहीं करते। यानी जो इताअत से रूगर्दानी करे उसके लिए अल्फाज क्या कुरान ने इस्तेमाल किए कि अल्लाह ताला काफिर से मोहब्बत नहीं करते। तो सीरत की हम बात करते हैं, सीरत की ये मजलिस है, सीरत का ये इजलास है। सीरत कहते हैं किरदार को, आचरण को, कैरेक्टर को। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान करीम ने बाकायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को एक नमूना बना के पेश किया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं तुम्हारे लिए एक मुकम्मल नमूना, एक कामिल आइडियोलॉजी मौजूद है। तुम्हें ज़िंदगी गुजारना है, वही तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का, वही तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का। ये तो कुरान करीम की तरफ से, जो कुरान करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इताअत और इत्तिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वातिउल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़अू, झगड़ा मत करो। फतफशलू, विचलित हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, जैसा कि इस वक्त हो गया। तो एक तो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अपनी मोहब्बत को दिखलाया जाए, नारे लगा दिए जाए, शोर मचा दिया जाए, नाते पढ़ ली जाए। और एक मोहब्बत के तरीक़ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को ढूंढ कर के ज़िंदगी में दाखिल किया जाए। हर काम करने से पहले एक झटका लगे कि हुजूर ने ये काम कैसे किया था। खाना खाने बैठे एहसास पैदा हो कि हुजूर ने खाना किस तरह खाया था। पानी पीने चले एहसास हो कि हुजूर पानी किस तरह पीते थे। इस्तिंजे पहुँचे, मालूम दिल ने ये पूछ लिया कि इस्तिंजे में हुजूर कैसे जाते थे। अगर इस तरह से मोहब्बत का सलीक़ा सीख लेंगे तो फिर 12 रबीउल अव्वल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साए की तरह हमारे साथ होंगे और नबी का नाम हमारी सांसों में बस जाएगा। आप देखें, इस वक्त एक बड़ा फ़र्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़मतों के एतबार से शिखर पर मौजूद, टॉप पर मौजूद है, अज़मतों की इंतहा और औज पर मौजूद। सैयदुल अंबिया है, सैयद वल्द आदम है। वो ज़मीन में भी आज भी सिरमौर है इंसानियत पे, कायद और फ़ख्र है, नाज है इंसानियत और आदमियत पे। और मैदान महशर में तो हुजूर के अल्फाज हैं, अना सय्यिद वल्द आदम वला फ़ख्र यौमल क़ियामह। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप पर, यानी हमारे नबी, हमारे कायद, हमारे सरबरा, हमारे रहनुमा टॉप पर कायम हैं। और लेकिन एज ए नेशन रैंकिंग में हम किस पायदान पर, ये बहुत अहम पॉइंट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ना तो मनक़बत, सफ़ा मदह और तारीफ़ व तौसीफ़ के ज़रिए हम उनका मकाम बुलंद करना चाहते हैं, वो अपनी इंतहा को, बुलंदी की इंतहा को पहुँच चुके हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुफ्तत है, ये उनका तारुफ है। लेकिन ये उम्मत पिछले पायदान पर क्यों है? ये जो बीच का पोल है, इसको ब्रिज करना हो। और जनरल सेक्रेटरी साहब के उस पूरे खिताब में ये पैगाम मौजूद था कि किरदार के साथ आगे बढ़ेंगे, किरदार के साथ आगे बढ़ेंगे तो पेशवाई फिर मिल जाएगी। अब मैं इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, मोहब्बत के जो बड़े बारीक बारीक पहलू हैं, ख़ास तौर से बड़ी थिन लाइन है जिसे मैं आपकी खिदमत में हाईलाइट कर रहा हूँ। अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। बेपनाह मोहब्बत की है और ऐसी मोहब्बत की है कि उसकी मिसाल मुश्किल है, लेकिन है कहाँ? बुखारी की रिवायत, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहवना अहलि अन्नारि अज़ाबन अबू तालिब व हुवा मुंतइल बिनालैन यगली मिनहुमा दमाग़। रवाहुल बुखारी कि अबू तालिब
अबू तालिब को जहन्नम का सबसे हल्का अजाब हो रहा है। बंद कर दिया। उनके पैरों में आग की जूतियां हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग खौल रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सनद के एतबार से बुखारी की रिवायत खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि हमारे बगल में मौक़र शेखुल हदीस तशरीफ़ फरमा। गलती हो तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर मेरी इस्लाह फरमा दूँ। बहरहाल ये बुखारी की रिवायत है, सनद के एतबार से अपनी इंतहा को पहुँची। अबू तालिब की जो शख्सियत है ये मोहब्बत के मामले में एक डेमो की हैसियत रखती है। मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत। 8 साल की उम्र में हाथ थामा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जिस तरह से उन्होंने हुजूर का इकराम और एहसास किया है वो सीरत की मामूली किताबों में भी आपको मिल जाएगा। निकाह का जो खुतबा दिया है अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जो निकाह हुआ है उस निकाह में जो उनका खुतबा है वो खुतबा अरबियत का तो ज़र्रीन शाहकार है ही है, लेकिन नबूवत मिलने में अभी 15 साल है, लेकिन अबू तालिब के हिस्स ने महसूस क्या किया है। फरमाते हैं अम्मा बाद इन्ना इब्न अखी इन्ना मुहम्मदन इन्ना हादा इब्न अखी, कि ये मोहम्मद जो मेरा भतीजा है, अगर पूरे अरब के किसी नौजवान को इसके मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए यूज़नु बिही लरुज्जिहा, अगर कोई भी नौजवान इसके मुकाबिल खड़ा किया जाएगा तो मेरा ये भतीजा उस पर सिवा बैठे। ये अबू तालिब के अल्फाज है निकाह की मजलिस में। उसके बाद फरमाते हैं कि इसने खदीजा को पैगाम दिया था और ये उसके साथ निकाह हो रहा है, और 20 ऊँट महर मैं अपने माल में से इसको अदा करूँगा, इसके महर में अदा करूँगा। आखिरी जो जुमले हैं उनके वहुवा वल्लाहि लहू बिनाउन अज़ीम व ख़तरुन जलील, कि खुदा की कसम ये मुस्तक़बिल में बहुत अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत बनने वाला है और इसकी शान बहुत जलीलुल क़द्र होगी। ये नबूवत मिलने से 15 साल पहले निकाह के खुतबे में अबू तालिब के अल्फाज। आप समझ सकते हैं दिल में क्या मुहज़्ज़न होगा भतीजे के लिए। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने जो अशार कहे हैं, किसी ने ये कह दिया था कि मोहम्मद का क्या है, वो यतीम है, जब चाहेंगे तब निमटा देंगे। ये हमारी आज की ज़ुबान है, उस वक्त की ज़ुबान में अरबी में इसी तरह का कोई जुमला कहा गया तो उस पर अबू तालिब ने ज़िद में जो अशार कहे हैं वो अशार अरबियत में तो अपनी मिसाल आप ही हैं, लेकिन अकीदत देखिए अबू तालिब की क्या है। कहते हैं वअब्यदु यस्तस्क़िल ग़माम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, कि वो मुनव्वर चेहरे वाला मेरा भतीजा, उसका चेहरा इतना रोशन है कि अगर उसके चेहरा दिखा करके बादलों से पानी मांगा जाए तो बादल बरस पड़ते हैं। वो यतीमों की पनाहगाह है और वो बेवाओं की आबरू का मुहाफिज है। यलूज़ु बिहिल हुल्लाकु मिन आले हाशिमिन, आले हाशिम के जितने मफलूकुल हाल और जितने मुफलिस और तंगदस्त हैं वो सब उसकी पनाह में जाते हैं और सब उससे नफ़ा हासिल करते हैं। तो ये अबू तालिब के अल्फाज हैं। इससे पहले के जो अल्फाज हैं, जो कलिमात हैं, उनका मतलब ये है कि तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम मोहम्मद को तन्हा छोड़ देंगे और मोहम्मद के गिरेबान तक तुम्हारे हाथ पहुंच जाएंगे। याद रखो उसके इर्द गिर्द उसके इन चचाजाद भाइयों का और उसके कुंबे की लाशों का जब तक अंबार न लग जाए उस वक्त तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के या मेरे भतीजे के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकोगे। तो ये अल्फाज बतला रहे हैं कि अबू तालिब के दिल में क्या, आप समझ रहे हैं। उसके अलावा 3 मरतबा कुफ़ार मक्का अबू तालिब के पास आए। एक बार कहने लगे कि अपने इस भतीजे को मना कर दो, भतीजे को मना कर दो कि ये इस तरह की बातें ना किया करे, हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहा गया। सारे के सारे चढ़ाए। अबू तालिब एक सरदार है, लेकिन जब पूरी आबादी मुखालफत पर आमादा हो, सारे सरदार आ जाए तो फिर दबाव महसूस होता है। हुजूर को बुला करके अबू तालिब ने कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया और ये बहुत बड़ा दबाव है, सारे के सारे आ गए, देख लो कुछ तुम्हारे इस
اس مہم میں اگر کچھ گوشہ نکلتا ہو نرمی کا، کوئی سافٹ کارنر ہو تو سمجھ لو اس کو۔ حضور نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں میں مہتاب لا کے رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اس مشن سے باز آ جاؤں، میں مامور بن اللہ ہوں، میں باز نہیں آ سکتا اپنے اس مشن سے، میں اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ بتائیے، کھٹ سے وہیں پہ شر صدر ہو گیا ابو طالب کو دباؤ کے باوجود کہ بیٹا جو تیرا جی چاہے وہ کر، میں تیرے ساتھ۔ یہ ابو طالب کا تسلسل ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ سمجھ لیجئے کہ ابو طالب کا کتنا سپورٹ ہوگا، کتنی طاقتور بیک ہوگی کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے مکے میں رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، اور آخر کار ہجرت کا حکم ملتا ہے، اور وہ ایک سال بھی گزار نہیں پاتے اور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ بلکہ اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ نے طائف کا سفر کیا تھا کہ شاید کوئی سبسٹیٹیوٹ مل جائے، کوئی دوسرا مقام مل جائے ہمیں، لیکن وہاں سے بھی نا امیدی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا تھا مکے کو مہاجر کے طور پر، تو آپ وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بلائنڈ سپورٹ اور یہ حمایت ہے، اس کے باوجود وہ کہاں ہے؟ اس کے باوجود وہ کہاں ہے؟ میں نے بتایا ابھی بخاری کی روایت کے حوالے سے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ بھی کوئی خاص طریقہ ہے، ان سے محبت کا مفہوم بھی کوئی الگ مفہوم ہے۔ عام محبتوں کی طرح ان سے محبت کرنے سے کام چلے گا نہیں، کام چلے گا نہیں۔ ابو لہب کو دیکھ لیجئے، سب سے پہلا برتھ سیلیبریٹ کرنے والی شخصیت ابو لہب کے جیسے ہی ان کی باندی سویبہ یا سوبیہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، انہوں نے آ کے خبر دی کہ تمہارے مرحوم بھائی کے یہاں، فوت شدہ بھائی کے یہاں ایک بہت خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا۔ تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے آزادی کا پروانہ دے دیا سویبہ کو کہ تو آزاد ہے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی خوشخبری لے کے آتا ہے تو اس کو زبردست گفٹ دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، بہت عظیم خاتون ہے، ہم کسی جلوس میں چھوٹا سا چندہ دے دیں گے، کیک لے آئیں گے، کیک کاٹ لیں گے اگر ہم بالکل نیچے اتر آئے تو، لیکن اتنا مہنگا سیلیبریشن کسی کا نہیں جتنا ابو لہب کا۔ بہت عظیم خاتون ہیں جن کو آزاد کیا ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، حضرت امیر حمزہ کی رضائی ماں ہے، یعنی سید الانبیاء کو بھی دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہے، اور سید الشہداء کو بھی دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہے۔ یہ ایسی خاتون ہے جن کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اتنا قیمتی تحفہ، اتنا زبردست سیلیبریشن اور اتنا زبردست جنماشٹمی کا پرو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کہاں ہے؟ جب تک آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ابو لہب جہنم میں، اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ تو بہرحال یہ بھی ایک محبت تھی، لیکن کہاں لے گئی؟ اس کے علاوہ 40 سال تک مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں جگہ دی، اپنے دل میں مقام عنایت کیا، پلکوں پہ بٹھایا ہے، سر پہ رکھا ہے، اور احترام اور محبت میں نام نہ لے کر کے امین اور صادق کہا، لیکن وہ محبت کسی کے کام نہیں آئی۔ ادھر ابو لہب سگا چچا ہے، ابو طالب سگے چچا ہے، اور 45 سال تک مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ہے۔ سوشل بائیکاٹ تقریباً 3 سال کا حضور کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ کاٹا، لیکن کہاں ہے؟ اور مکے کی مارکیٹ میں بزنس کرنے والے ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر کہاں ہیں؟ خاندان کے نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ جنت میں تو ہیں ہی، وہاں بھی جنت میں، آخر میں اس وقت بھی جنت میں، اور اس سے بڑی جنت کیا کہ محمد الرسول اللہ کا پہلو نصیب ہو گیا۔ اونٹ چرانے والے خطاب کے بیٹے
उमर को एक चरागाह से उठाया और इमाम अदल हुर्रियत बना दिया। जगह कहाँ मिली? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। लगता है मोहब्बत का कोई मुस्तकिल एक सलीका, मोहब्बत करने का कोई तरीका है कि उन दोनों को मोहब्बत ने कहाँ पहुँचाया और इन्हें मोहब्बत के बावजूद कहाँ रहने दिया। ये एक थिन लाइन है जिसे हाईलाइट करना था। अब आप देखिए, थोड़ा सा और अंदर जाकर के देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो जात, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, शख्सियत है। अगर आप उसको मंजिल समझ करके अपना एम और टारगेट बनाएंगे तो नुकसान हो। टारगेट क्या हो? नबी का लाया हुआ पैगाम। इसलिए क्या कहा जाता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे में कौन सा जुमला शामिल है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम्बर हैं, यानी वो पैगाम लेकर के आए और सिर्फ ये कह कर के छोड़ नहीं देना, उस पैगाम को फॉलो करना। आपने पैगाम समीत तस्लीम किया है, रसूल तस्लीम किया है, रिसालत तस्लीम की है, और यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तारुफ है। अगर रिसालत को अलहदा कर देंगे कुछ बचेगा नहीं। कुरान करीम की आयत देखिए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ऐ रसूल, वो सारे पैगामात लोगों तक पहुंचा दीजिए जो हमने आप तक भेजे हैं। फ़इन लम तफ़अल, और अगर आपने ये पैगाम रसानी का काम नहीं किया, मैसेजिंग का काम नहीं किया, और ये जो पैगामात हैं, जो मैसेज है, ये अगर इंसानियत तक नहीं पहुंचाया, फमा बल्लगत रिसालता, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया, आप रसूल कहे जाने के लायक नहीं। हुजूर के खुद अल्फाज हैं कि ये आयत मेरे लिए बहुत भारी है, और इसी को कंफर्म करने के लिए, इसी को वेरीफाई और जस्टिफाई करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल वदा का खुतबा जो मैदान अरफात में दिया गया है, उसमें हुजूर ने क्या कहा था? अला हल बल्लगतु, लोगों जरा अटेंड हो जाओ, मुझे बतलाओ कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। सबने कहा कि हाँ आपने पहुंचा दिया। तो हुजूर ने क्या कहा था आसमान की तरफ उंगली उठा करके? अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह रहिएगा, मैंने पैगाम पहुंचाया है और जिन तक पहुंचाया है ये गवाही दे रहे हैं। ये अदालत की कार्रवाई है जिसकी खानापुरी यही कर ली है हुजूर। ये है रिसालत, यानी हुजूर जो पैगाम लेकर के आए हैं वो मैटर करता है, वो टारगेट है। वही अभी खुतबे में मौजूद था कि किरदार के साथ आगे बढ़ना है। किरदार बनेगा कैसे? वो लाया हुआ जो मैनिफेस्टो आपके सामने, वो लाया हुआ जो लाए अमल है, जो निज़ामुल औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब किया है, जो कैरेक्टर का चार्ट आपके सामने है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, या जिसे अभी हज़रत मौलाना मोहम्मद फरमान साहब ने पूरी डिटेल के साथ आपको पॉइंट वाइज बयान किया, वो पूरा चार्ट है आपके सामने। ऐसा नहीं करेंगे दिक्कत होगी। अब देखिए उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का सलीका जब सहाबा को सिखलाया है, इन पॉइंट्स को बाकायदा सामने रखा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, बैहक़ी की रिवायत है, अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़रादिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ यौमन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ वज़ू करना शुरू किया। फ़जअल अस्हाबहु यतमस्सहून बिवज़ूइही, तो सहाबा ने हुजूर के उस वज़ू से गिरने वाले पानी को अपने हाथों में ले करके अपने चेहरों पर मलना और रगड़ना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये एक ऐसा अमल है, अभी कोविड से आप गुजर के आए हैं, और साइंस पढ़ने वाले, मेडिकल साइंस वाले ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो एकदम पता नहीं क्या कैसा कैसा मुंह बनाने लगेंगे ये सुन करके पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाने लगेंगे, जबकि उन्हें पता नहीं है मोहब्बत होती क्या है। उन्हें पता नहीं है मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत नसें काटने वालों से पूछो, सल्फास खाने वालों से पूछो, ट्रेन के आगे कूद जाने वालों से पूछो, भरे दरिया में छलांग लगाने वालों से पूछो, बता देंगे वो।
جبکہ وہ گندی محبتوں میں گرفتار ہیں. امام الانبیاء کی محبت، اس کا مزہ اور نشہ ہی نرالا. صحابہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ وہی جانتے ہیں. وہ سر بکف کفن بردوش سروں کو ہتھیلیوں پر لے کر پیچھے پیچھے گھومتے ہیں میدانوں میں، انہیں معلوم ہے محبت کیا ہے. بہرحال اب بتائیے، یہ والی محبت آپ سے ہضم نہیں ہو رہی ہو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز مس کر جائے وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی ہوتی ہے. آپ سے اگر پوچھ لیں کہ اس کائنات میں آج تک جتنے پانی پیدا ہوئے ہیں، برسے ہیں، ابلے ہیں، ان میں سب سے بہترین پانی کون سا ہے، سب سے مقدس اور پاکیزہ پانی کون سا ہے؟ آپ دم توڑ جائیں گے زمزم تک. زمزم تک پہنچتے پہنچتے آپ کا تقدس دم توڑ جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک غزوے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پانی ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ اتنا سا پانی ہے. حضور نے فرمایا لاؤ. طباق میں پانی لایا گیا. حضور نے ایسے کر کے اس میں ہاتھ ڈالا ہے تو ان 5 انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی نکلنا شروع ہو. مشکات کے حاشیے میں اس روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ کائنات کا سب سے بابرکت اور پاکیزہ اور مقدس پانی زمزم سے بھی بڑا ہوا عظمت کے اعتبار سے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے جسم سمجھ کر گیا. صحابہ جانتے ہیں. لیکن ان سائنس پڑھنے والوں کی خدمت میں بہت چھوٹی سی ایک گزارش یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو کلی کر دیا ہے. تمہیں اس پانی کے تقدس پر اگر سنکوچ ہے تو کان کھول کر کے ذرا سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایک زبردست ارشاد، پورا فلسفہ ہے. فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کے وہ لوگ جو اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے اس دنیا کے ساز و سامان کے اور اس اسٹیٹس سمبلز کی اوقات کیا ہے. اشرف الشراب بنی آدم رجیع نحلة واشرف اللباس بنی آدم لعاب دودة. اس کائنات میں سب سے قیمتی کپڑا کون سا ہے؟ کہیں گے نا سلک، ریشم. کیا ہے وہ جو پہن لے وہ بہت بڑا آدمی ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کیڑے کا تھوک ہے. کیڑے کا تھوک ہے. لعاب دودة. اور اس کائنات میں پایا جانے والا سب سے طاقتور ڈرنک کون سا ہے جس میں فل منرلز اور جس میں شفا کی ساری چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور ان کے لیول کے ساتھ؟ شہد ہے نا. کیا ہے وہ؟ رجیع نحلة. یہ ایک کیڑے کا فضلہ ہے. پیٹ کے اندر اس نے کچھ پھول کا رس اور گوند اندر لے جا کر کے، پاؤڈر اندر لے جا کر کے اسے ایک نئی پرکرتی کے بعد یا ایک نئی تبدیلی کے ساتھ واپس نکالا ہے نا. اسے چاہے قے کہیے چاہے اسے پاخانہ کہیے، اس کائنات کا سب سے قیمتی مشروب ہے. اسے پینے میں، اس کی تلاش میں آپ پورا دن گزار سکتے ہیں. جان جوخم میں ڈال کر کے. اور شہد توڑنے والا شہد توڑتا ہے، ریشم کے لیے مارا پھرتا ہے. وہ کیڑوں کی چیزیں استعمال کرنا آپ کے لیے شرف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مایا اس عمل پر آپ کو سنکوچ ہے. آپ کی سائنس، آپ کا میڈیکل سائنس آپ کی ٹانگیں روک لیتا ہے اس کی فضیلت کو تسلیم کرنے پر. تو یہ تھوڑا سا ایک ٹریلر ہے، ذہن میں رکھیے. محمد الرسول اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بول کی قسمیں کھاتے ہیں، اپنی حس درست کر لیجیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ ایسا کرنے لگے. آپ کہیے ادبھت ہے، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں آ سکتی. آپ کسی پہ جان تو دے سکتے ہیں، اس کی کلی کیا ہوا پانی آپ منہ میں نہیں ڈالیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. ایک سمپل سا سوال ہے، ما یحملکم علی ھذا، کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے ابھارا؟ تو جواب بھی بڑا سمپل ہے. صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں. اب بتائیے، بڑی بات. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا جو طریقہ سکھلانا چاہتے ہیں، محبت میں جس چیز کو قبلہ اور مرجع بنانا چاہتے ہیں،
یہ اس سے بھٹکی ہوئی منزل تھی. حضور نے یہیں پر ڈائیورژن لگا دیا. فرمایا محبت یہ نہیں ہے. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہو، جو اس بات سے خوش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے، محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے. اور اگلا جملہ دیکھیے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے لگے، یعنی دو طرفہ محبت چاہتا ہو تو اس کے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ یہ ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اسے چاہیے کہ جب وہ بولا کرے تو سچ بولا کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اور جب امانت رکھی جائے تو دیانت کے ساتھ اس کو باقی رکھے اور دیانت کے ساتھ اس کو ادا کرے. وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ یا جو اس کے پڑوس میں بیٹھا اور بسا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ اس کو صرف اسی پس منظر میں مت دیکھیے، بلکہ دیکھیے پہلے والا جو محبت کا طریقہ تھا، پہلے والا جو اظہار محبت کا طریقہ تھا، اس کا تعلق حضور کی ذات سے تھا، جس میں مبارک اور جس میں اظہار سے تھا. اس میں پیغام موجود نہیں تھا. حضور نے قبلہ بدلا اور ان کا مرجع تبدیل کر دیا. فرمایا دھیان اس پر دو جو میں پیغام لے کے آیا. اور اپنے پورے پیغام میں سے، اپنی تمام تعلیمات میں سے تین جن کی حیثیت بیک بون کی ہے، جن کی حیثیت پلر اور سٹمپ کی ہے، وہ تین ذکر کر دیے. اور بڑی عجیب بات ہے، ان تینوں کسوٹیوں پر اگر ہم اپنے معاشرے کو یا اپنی ذات کو پرکھ کر کے دیکھیں گے، تینوں جگہ فیلئر موجود. پڑوسی کے ساتھ جو حالات ہیں وہ ہم جانتے ہیں. سچائی میں ہمارا معیار کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے. دیانت اور امانت کے نام پر اگر کوئی ایک آدمی آج دیانت کر دے تو اخبارات میں چھپنے لگا. جو ہماری گھٹی میں پلی ہوئی صفت تھی اس کا حال یہ بن گیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امانت رخصت ہو گئی. تو کہنے کا حاصل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سے محبت کرنا سکھلایا. آگے دیکھیے، صحابہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں. وہ صحابہ جو بھرمڑ کرتے رہتے ہیں دنیا کا، یعنی دیگر ممالک میں سفر کرتے ہیں، تجارتی قافلے لے جاتے ہیں. انہوں نے آ کر کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم کسرا کے ایوان میں بھی گئے، ہم نے قیصر کا دیوان بھی دیکھا ہے، اور ہم نے اور چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے یہاں بھی حاضری دی ہے. سب کے یہاں آداب و تسلیمات کا رواج یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے پہلے سجدہ بجا لاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات کرتا ہے یا فریاد رکھتا ہے. انت احق ان یسجد لک، آپ سے زیادہ عظمت والا اس دھرتی پر کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی انویائی نہیں، ہم سے بڑا کوئی فالوور نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں. اس لیے آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم سجدہ کریں. تو حضور نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، خواتین موجود ہیں مناسب رہے گا اس جملے کو تو کم از کم سمجھ ہی لیں. حضور نے فرمایا لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، کہ سجدے کی اجازت ہی نہیں، سجدے کی اجازت نہیں. پیر تم استعمال کرو، ہاتھ تم استعمال کرو، زبان اور آنکھیں تم استعمال کرو، دانت اور ہونٹ تم استعمال کرو، مگر پیشانی تمہارے کس کام کی ہے؟ پیشانی تمہارے کس کام کی ہے؟ پیشانی ہمارے لیے ہے، یعنی پیشانی ہمارے لیے استعمال ہوگی. یعنی سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. حضور نے فرمایا اگر سپوز دیٹ بفرض محال میں سجدے کی اجازت دیتا اور سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس کے نتیجے میں صرف ایک جملہ کہ شوہر صرف معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ. شوہر صرف معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. یعنی معبود ہونے کی جو تعظیم ہے اسے کنارے کر دیجئے، باقی ساری تعظیم کا حقدار. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے سامنے سر نہیں جھکنے دیا، لیکن لائے ہوئے پیغام کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ ان الجنت تحت ظلال السیوف. ترجمہ نہیں کروں گا. تو یعنی وہاں گردنیں کٹنے کے لیے بلا لی کہ اگر میرے مشن اور مہم میں کوئی رکاوٹ اور رکھنا پڑتا ہے
तो गर्दनें कटाने में दरेक न की जाए। और ये कह कर के तो उस जज्बे पर मोहर लगा दी है, लवदित्तु अन अग़ज़ुव फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, कि इस पैगाम के लिए, इस पैगाम को आम करने के लिए, इस रिसालत के पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक दें कि मैं मैदान कारज़ार में पहुंचूं, मुझे कत्ल किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर मुझे कत्ल किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर मुझे कत्ल किया जाए। ये कह कर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि पैगाम की कीमत क्या। तो अपनी ज़ात के सामने सर झुकने नहीं दिया और अपने पैगाम के लिए सर कटने दिए हैं, रोके नहीं। इसका मतलब ये है, वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे रुखसत होना था। जो पैदा हुआ है उसको जाना है। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ व अजलिन मुसम्मा। आसमान और ज़मीन के बीच जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है सबकी उम्र मुतय्यन है, सबकी उम्र मुतय्यन है। और जिसकी उम्र पूरी हो जाएगी, कुरान कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब उम्र पूरी हो जाएगी किसी चीज़ की, वो एक लम्हे के लिए आगे पीछे नहीं होता। इसीलिए कोरोना में मौत के खौफ से मरने वालों की तादाद कम थी। मौत का खौफ, इसका कोई कालम नहीं है आपके यहाँ, इसलिए कि ना तो मौत से बचा जा सकता है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कहीं भी छुप जाओ मौत तुमको पकड़ के रहेगी। और हर चीज़ की उम्र मुतय्यन है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो हमारे पास बची क्या, हमारे पास बचा क्या है जो हम खौफ करेंगे? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सारे कॉलम्स हो सकते हैं, इलाज कराएं, दवा कराएं, भर्ती हो, सब कुछ ठीक है, सैनिटाइज करें और मास्क लगाएं, सब कुछ ठीक, मगर मौत से खौफ का कोई कॉलम आपके यहाँ नहीं है। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे रुखसत होना था। अगर ज़ात को टारगेट किया होता सब कुछ खत्म हो चुका होता, ये मजलिस और महफिल न सजी होती। हज़रात उलमाए किराम, ये अहादीस के बालिग नज़र लोग यहाँ कैसे मौजूद होते अगर पैगाम मौजूद न रहता। पैगाम को दवाम अता किया, पैगाम को दवाम अता किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून का हमने कुरान को उतारा है और हमने इसको सिक्योरिटी जोन में रखा है, सुरक्षा कवच हमने पहनाया है, हम इसकी पासबानी और हिफाजत करने वाले हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया कह करके अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम मदीना कह के उसको सील प्रूफ कर दिया शरीयत को। क़यामत तक इसी तरह रहेगी, कोई तरमीम नहीं, कोई तनसीख नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई मशवरा नहीं किसी का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम अबदी है, सुबह क़यामत तक चलेगा। और जब पैगाम अज़ली है तो ज़ात का तज़किरा जिंदा रहेगा ही रहेगा। अब आप आखिरी बात देखिए, मेरा ख्याल 1 घंटा बताया गया, उसके बावजूद 1 घंटा लेना ठीक नहीं है। हमारे 2 मुअक्खर मेहमान हैं जो मेरे लिए काबिल ताज़ीम है, वो मौजूद हैं। उसके बाद मुशायरे का भी प्रोग्राम। आखिरी बात, इस बात को जो मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असमतों के साथ बुलंदी पर और उम्मत पस्तरीन मकाम रैंकिंग में की बिल्कुल नीचे, इसको कैसे ब्रिज किया जाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना कर, उस पैगाम को अपना कर। इसी तरह से सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म मोहब्बत करने वाले हैं, अबू लहब और अबू तालिब ने भी मोहब्बत की है, मकाम अलग अलग है। लगता है मोहब्बत का कोई मुस्तकिल तरीक़ा और मुस्तकिल उसूल है, उसे तलाश किया जाए। उसकी तलाश यही है कि पैगाम से मोहब्बत की जाए, उसको ओढ़ना बिछौना बनाया जाए। और नबी ने जो तरीक़ा इख्तियार किया है मोहब्बत समझाने का, मोहब्बत सिखलाने का, जो प्रैक्टिकल कराया है, जो ट्रेनिंग कराई है, वो हमारे सामने है। और आखिर में देखिए उसका जो फैक्ट था या उसका जो इफ़ेक्ट था, उसका जो तासुर था, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ज़ाहिर हो गए। सहाबा हुजूर के हुस्न में, हुजूर के जलवा व बहार में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें यह ख्याल ही नहीं रहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफ़ात हो सकती। ये एक सच्चाई है, यानी इतना मगन थे, अचानक हुजूर की वफ़ात हो जाती। वो शख्स
जिसे सहाबा की लिस्ट में सबसे मजबूत आसार का माना जाता है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, जो मुश्किल हालात में भी इतना संतुलित, इतना मुतवाज़िन मशवरा देता है कि उसका मशवरा आम तौर से ना अल्लाह तबारक व तआला की वही के मुवाफिक बैठता है। उस शख्स की सरासीमगी और फ्रस्ट्रेशन का हाल ये है कि कहने लगे कि अगर किसी ने ये कह दिया कि हुजूर की वफ़ात हो गई है तो गर्दन मार दूंगा। एक तो वफ़ात का सदमा और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरह से बिखर जाना सहाबा के लिए दोहरी मुसीबत। दौड़े दौड़े सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचते हैं और जाकर के कहते हैं उमर ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तदफीन से फारिग नहीं हुए, इन मुश्किलात में मस्जिद में तशरीफ़ लाते, मस्जिद नबवी में देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कोने में तलवार सूते खड़े, तो फरमाया इजलिस या उमर, उमर बैठ जाओ। फ़अबा, होश में नहीं, इनकार कर दिया, नहीं बैठूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने हालात को भांप लिया और फिर कोने में खड़े होकर के अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। सहाबा से भरी हुई मस्जिद में अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। और गुफ्तगू में कौन सी आयत पढ़ी? वही आयत जो मैंने भी सबसे पहले तिलावत की थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस रसूल ही तो हैं, मैसेंजर ही तो हैं। शरीयत तुम तक पहुंचा दी, पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, जीने का सलीका तुम तक पहुंचा दिया, ज़ाब्ता अखलाक तुम तक पहुंचा दिया। किस तरह क़यामत तक इस इंसानियत को अपने यसु काकुल संवारना है, वो आईना हकीकत नुमा तुम्हारे सामने रख दिया। एक परफेक्ट आइडियोलॉजी तुम्हारे सामने है, सीरत बतौर नमूना तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद ज़रूरत तो नहीं है, हुजूर को तो जाना है और हुजूर कोई तन्हा थोड़ी, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul, 1,24,000 अंबिया इससे पहले आके जा चुके हैं, हिदायत का सामान इंसानियत को देकर जा चुके हैं। तुम्हें उस पैगाम की फिक्र करना है, उस पैगाम के मुताबिक चलना है। अफ़इम्माता, अगर उनका इंतकाल हो जाए, औ कुतिल, या वो शहीद कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या दोबारा कुफ्र की तरफ वापस लौट जाओगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कभी इस आयत पर गौर ही नहीं किया था। सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान से सुनकर मुझे ये लगा कि ये अभी उतरी, वही बात। हालांकि वहाँ इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि ज़ात और पैगाम अलग अलग है। सिद्दीक़ अकबर का पहला पैगाम या हुजूर की वफ़ात के बाद, हुजूर की रुखसत के बाद सबसे पहला करेक्शन या सबसे पहला सेटअप, सबसे पहला कंफर्मेशन किसी मोहब्बत के सिलसिले से आया। इसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने उसकी वजाहत में जो जुमले इरशाद फरमाए वो क्या है? अला मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, परस्तिश और पूजा करता था, वो सुन ले कि उनकी वफ़ात हो गई। वमन कान याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह ताला की इबादत, परस्तिश और पूजा कर रहा था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो जिंदा है, उस पर मौत तारी नहीं हो सकती। क्या है इसका मफ़हूम? इसका मफ़हूम भी वही मोहब्बत के सलीके से मुताल्लिक़। अगर हम सीरत के एतबार से आगे बढ़ेंगे तो ये जो आज दुश्मनी कर रहे हैं, ये घुटनों के बल होंगे। कुफ़ार मक्का ने क्या किया था? आखिर दम तक दुश्मनी दिखलाई, लेकिन उसके बाद फिर वही खुद ध्वजवाहक बन गए कि नहीं? परचम बरदार बने, अलम बरदार बने कि नहीं? जी हाँ, सीरत के सामने ज़माना घुटने टेकता है। आप बताइए, हुजूर ने फरमाया खैरुन नास मन यनफ़उन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। बरेली, देवबंदी, फला 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 मज़ाहिब या मसलक या या नज़रियात या बिरादरी, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं अगर कोई आदमी सोशल एक्टिविस्ट है और लोगों के दुख दर्द में काम आता है, उनकी परेशानी, मुश्किलात और मसाइब में उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है, तो फिर याद रखिए जिस समुदाय में पहुंचेगा, इस मजलिस में पहुंचेगा, उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा। वो खड़े होकर के उसका इस्तकबाल किएगा, ये उसकी खिदमतों का एतराफ़ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कह दिया ना, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो वो सबसे बेहतर है। बल्कि इससे आगे बढ़ के कह दिया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयाली। अगर आपको लगता है कि गिरदो पेश में चारों तरफ
दुश्मनी के तराने हैं और इनाद की बोलियां हैं और चारों तरफ कत्ल गारत के जयकारे और यलगार है। ऐसे में अगर इस तरह के मंसूबे बना लिए जाए और इस तरह की तालीमात को टारगेट किया जाए और फिर उसके बाद अपने अमल को, अपने किरदार को सजाया और संवारा जाए, दुश्मनी खुद ब खुद काफूर हो जाए। तो इस उम्मत के ऊपर कोई ऐसा हाल आने वाला नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से प्रैक्टिकली गुजर न गया। मक्के जैसे हालात अभी नहीं हैं। मक्के में जो हालात थे उनसे आप ये समझिए कि 1% भी नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर उसवा कामिल कहा गया है तो इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी में इस धरती के ऊपर कोई ऐसा मसला और कोई ऐसी मुश्किल आने वाली नहीं है जिसका डेमो, जिसका प्रैक्टिकल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत के इन सलीक़ों को सीखने की तौफीक मरहमत फरमा दे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नारों से आगे बढ़ कर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सीरत को अपना कर और अपनी अमली तशरीह पेश करके और अमली तौर पर उसकी तबलीग करने की तौफीक नसीब फरमा दे। हमें अपने कैरेक्टर, अपने आचरण, अपने संस्कार और अपने किरदार के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक हसना की मिसाल पेश करने की और उसकी तर्जुमानी और तशरीह करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना अब्दुल